Praise the Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and we will be glad today. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಈ ದಿವಸವನ್ನ ಕರ್ತನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ದಿವಸವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನಂದಿಸೋಣ, ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ. The word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the joy of the Lord is our strength. ಕರ್ತನ ಆನಂದವೇ ನಮ್ಮ ಬಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. The joy of the Holy Spirit is within your spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಆನಂದ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗಿದೆ. So rejoice. The word of God stir up in your spirit. It strengthens your inner man. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಆನಂದಿಸಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. That's why the David says, blessed is the man who meditate the word of God day and night and he rejoice in that. ದಾವಿದನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಗಲು ಇರುಳು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ. He delightfully meditate the God's word. ಆತನು ಆನಂದದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. So if you want to be effective in the revelation of the word of God, first we need to rejoice in the Lord. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ. Hallelujah. Let's turn our attention to the book of Jeremiah chapter 1 verse 9, 10 and 11. ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನ ಯೆರೆಮೀಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9, 10, 11ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The Lord stretched forth his hand and touched my mouth, and Lord said to me, behold, I have put my words in your mouth. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ಕೈ ಚಾಚಿ ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. This is the call. The Lord is calling prophet Jeremiah into the plan and the purpose of God. ದೇವರು ತನ್ನ ಇಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರೆ ಇದಾಗಿದೆ. God is telling, I have put my word into your mouth. ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Hallelujah. Precious people of God, how much we honor God's word, that much you will be effective in the plan and the purpose of God. ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. And next word, verse 10. 10ನೇ ವಾಕ್ಯ. He is telling, see, I have appointed you this day over the nations and over the kingdoms. ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು, ಕೆಡುವುದು, ನಾಶಪಡಿಸುವುದು, ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ಕಟ್ಟುವುದು, ನಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. We need to understand one thing. When you have the revelation of God's word, you are appointed to rule over every situation. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. You are appointed to dominate over any situation. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. You are not a slave to the sin or sickness or curses or whatever things in this world. ಈ ಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಪಾಪಗಳಾಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. You are a son. You are not a slave. ನೀವು ದಾಸರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. In Christ Jesus, you are the son of God. You are not a slave to the Satan. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ದೇವ ಕುಮಾರರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಸೈತಾನನಿಗೆ ದಾಸರಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Here the word of God says, I have appointed you this day over the nation, over the kingdom, for what? To pluck up, to break down, to destroy, to overthrow, to build and to plant. ಇಲ್ಲಿ 10ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದು, ಕೆಡುವುದು, ನಾಶಪಡಿಸುವುದು, ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ಕಟ್ಟುವುದು, ನೆಡುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ದಿನ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. The word in your spirit, it will remove sickness from your life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಅದು ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ. Problems you can pluck it out. Problems you can destroy it. You are more than a conqueror in Christ Jesus. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೀಳಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಯಶಾಲಿಗಳು. Hallelujah. The important thing is the revelation of the God's word in our spirit.
ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇದೆ. The word is rising in your life. I'm telling you, you need to declare it through your mouth. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. Hallelujah. Don't keep silent in the hardest situation in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. God says, I have appointed you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. To pluck, to destroy. ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ. The works of Satan. ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು. Hallelujah. See, nowadays the people are so much speaking about the negative situation. Hey, this is happening. What is all the problems are happening? Stop speaking of the problem. Start declaring the solution over your life. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಗಾಗ್ತಿದೆ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಯಿರಿ. Jesus said in Mark chapter 11 20 23 24 said, if you speak to this mountain to remove from this place and cast into the sea, it will obey your word. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾರ್ಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23-24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದನು, ನೀನು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. That means you are authorized to speak. ಅದರ ಅರ್ಥ ನೀವು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು. You are appointed to declare over the situation. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಘೋಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. Don't keep quiet in the situations, problems, in kind of the sickness. Keep declaring the word of God over your life. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ರೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದಿಗೂ ಮೌನವಾಗಿಡಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇರ್ರಿ. Don't complain. ದೂರ ಒರಿಸಬೇಡ್ರಿ. Don't say, Lord, why you are allowing all these things into my life? ದೇವರೇ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. That is not the God's plan. That is the works of the enemy. ಅದು ದೇವರ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ವೈರಿಯ ಕುತಂತ್ರ. You have to walk in the divine plan of God through the word of God. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. How? Through the God's word. ಹೇಗೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ. Now verse 11 says, 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, the word of the Lord came to me and saying, what do you see, Jeremiah? ಇದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನೇ ಏನು ನೋಡುತ್ತಿ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. God is asking today to you what you are seeing. ಇಂದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ What you are ಎಂಬುದಾಗಿ. seeing. ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Here God is asking Jeremiah, what is your insight? What is your understanding? What is your revelation concerning your life? ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೆರೆಮೀಯನೇ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ. Are you living in the opinion of the people? ಜನರ ಮಾತು, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you believing what others says about you? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Are you believing what the report of the medical science says about you? ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Come on, believe what God says. ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ರಿ. Believe what God says. ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ನಂಬ್ರಿ. God is telling to Jeremiah, what you are seeing. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೆರೆಮೀಯನೇ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? You know, the reply of in Jeremiah is very beautiful. He said, I see a rod of an almond tree. ಯೆರೆಮೀಯನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಚಚ್ಚರ ಮರದ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇನೆ. That means what God is showing, he exactly seen in his spirit. ಅದರ ಅರ್ಥ ದೇವರು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Come on, if you stay focused on the word of God, you will see the God's plan concerning you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಂತ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. Verse 11, the reply of God. Verse 12, the Lord said to me, you have seen well, Jeremiah. I am watching over my word to perform it. 12ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. God is telling, I am watching over my word to perform it. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So what is our response? What is our part in the word of God? ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? See from inside. ಒಳಗಿನಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. When you see in your spirit the word of God concerning your life,
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಾಗ, in the spiritual world, God is manifesting through your faith. ಆತ್ಮೀಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Natural world, you may not have seen anything, but I am telling you, we are not walk by sight, we are walking by faith. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. Maybe in the natural world, lot of opposition, lot of things are against you. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಅನೇಕ ತಡೆಗಳು ನಿಮಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರಬಹುದು. But in the word of God, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ God says, because you are holding unto my word, I have opened a wide door before you. No one cannot shut in your life. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರಿತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Hallelujah. Today the Lord is telling, see what I am showing you in the realm of the spirit. ದೇವರು ಇಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತ್ಮೀಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. This is called the walk of faith, not by sight. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ನಡೆ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿಯ ನಡೆಯಲ್ಲ. Say with me, I am walk by faith and not by sight. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವವನು, ನೋಡಿ ನಡೆಯುವವನಲ್ಲ. I refuse to believe what others says about me. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರು ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. I refuse to believe what the report came against to me. ನನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಬಂದ ವರದಿಯನ್ನು ನಂಬಲು ನಾನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. I believe what the word of God says about my life. ನನ್ನ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I am seeing the open doors in the name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. I'm telling to you, precious people of God, in the very difficult situation, if you hold to the word of God, you will see the doors are opening in your life supernaturally. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯ ದೇವ ಜನರೇ, ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಾ. Hallelujah. That's why God is telling, oh Jeremiah, you have seen well. God is appreciating Jeremiah. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೆರೆಮೀಯನನ್ನು ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯೆರೆಮೀಯನೇ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿ. When you hold on to my word, ನೀವು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಾಗ you are allowing me to work in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ. Right believing opens the angels to function in your life. ಸರಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. The angels are functioning over your life. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. Hallelujah. You know, in the Jacob's life, Jacob was in a situation, he is not in the house, you know, nobody is with him, he is sleeping in the desert as a stone as the pillow. ಯಾಕೋಬನು ಕಠಿಣವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಲೆದಿಂಬಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದನು. Nobody is there. ಯಾರು ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. But in the realm of the spirit, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ God is showing him a supernatural dream. ಅತಿಶಯವಾದ ಒಂದು ಕನಸನ ದರ್ಶನವನ್ನ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. One ladder touching the earth, other end is touching the heaven. Angels are going and coming. That means heaven is backupping in the Jacob. ಒಂದು ಏಣಿ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಇಳಿಯುವುದು ಹತ್ತುವುದನ್ನು ಆತನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದನು. God was saying to Jacob, Jacob, you are not alone. I am with you. ಆಗ ದೇವರು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾಕೋಬ ನೀನು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. Maybe you are not with your family, but I am with you. I will not leave you nor forsake you. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಗಡ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. Precious people of God, you may be rejected by your beloved ones. You may be in such a situation, nobody is understanding you, but I am telling to you, Jesus loves you so much. ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅತಿ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ನೀವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ. You are in the plan of God. ನೀವು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. You are in the purpose of God. ನೀವು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Don't say, oh God has forgotten me. No, God will never forget you. He will never forsake you. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ತೊರೆತು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. Your promotion is coming.
ನಿಮ್ಮ ತೇರ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. Hallelujah. And Jacob wake up from the sleep and said, hey, this is the place, the presence of God is here. This is the house of God. This is the Bethel. ಯಾಕೋಬನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳ, ಇದು ಬೇಥೇಲ್ ದೇವರ ವಾಸಸ್ಥಳ ಎಂಬುದಾಗಿ. I didn't know it. ಇದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. Come on, you may not sense naturally, but in the realm of the spirit, heaven is with you. The angels are backing up you. He is strengthening you. You are not alone. The heaven is with you. God is with you. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮೀಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಲೋಕವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದೆ. Hallelujah. That's why Hebrews chapter 11 verse 1 says, now faith is the assurance, the confirmation, it is the title deed. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಂಬಿಕೆಯೋ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಭರವಸೆದಿಂದಿರುವುದು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. It is the title deed. That means it is the document, it is the proof. ಇದು ನಿಜ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭರವಸೆದಿಂದಿರುವುದು, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. For example, if you have a land, you have a title deed. ಅದರ ಅರ್ಥ, ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತದೆ. A legal paper, ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ, right? That shows this land belongs to you. ಅದು ಈ ಭೂಮಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. Naturally you may not feel it, this land belongs to me. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. But according to the legal document of government, it belongs to you. ನೀವು ಯೋಚಿಸದೇ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಿಮ್ಮದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. Precious people of God, don't walk by feeling. ಪ್ರಿಯರೇ, ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡಿಬೇಡ್ರಿ. What this legal document, the word of God says about you, that is the reality in your life. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ನಿಜ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Believe it, see through this legal document and declare over your life. ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ನಿಜವಾದ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರವನ್ನು ನಂಬಿರಿ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವಿಸಿರಿ. You will rise again in a supernatural way. ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ. That's why the word of God says, those who wait on the Lord, they shall rise up like an eagle in a higher level. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಹದ್ದಿನಾಗೆ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. This is your time. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. You are shining in the name of Jesus. ನೀವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತೀರಾ. Your life is going to be a blessing to many people. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗುತ್ತದೆ. You will see greater miracles in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಾ. May the Lord bless you through this word. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. This is the time to rejoice in the Lord. ಇದು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುವ ಸಮಯ. Now I welcome Pastor John to come forward and lead us in worship. ಈಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್ ಸಂದೇಶ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡುವಾತನು. ಆತನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಗಳು, ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳು ಮೇಲಿನವನಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದವನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೋಬ 1:17 ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಆತನಿಗೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಆತನಿಗೆ, ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಇದು ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಆರಾಧನಾ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆತನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ. ಕಮಾನ್. ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿದ ಜಯದ ದಿನವಿರು, ಇಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಹರ್ಷಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ಕಮ್ ಆನ್, ಕ್ಲಾಪ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕುಣಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹದ್ದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಯೌವನವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಬರಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, glory. We love you. Yes. Hallelujah. ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. Hallelujah. ಜಯ ಉಂಟು. Hallelujah. ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಜಯ ಉಂಟು. ಕರ್ತನು ನೇಮಿಸಿದ ಜಯದ ದಿನವಿದು. ಇಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಹರ್ಷಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ಇಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇರುವ. ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಇರುವ. ಈ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರು ನನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾರರು. ಈ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಾರರು. ಕಮಾನ್, ಸೋಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವೆ. ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವೆ. ಇಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಹರ್ಷಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ಇಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಹರ್ಷಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯು ಆದ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಾದ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯು ಆದ, ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಾದ. ನೀತಿವಂತರ ಗುಡಾರದಿ ಜಯಘೋಷ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಓ ನೀತಿವಂತರ ಗುಡಾರದಿ ಜಯಘೋಷ ಕೇಳುವುದು. ಓ ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವೆ. ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಸೋಲು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಜಯದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವೆ. ಎಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಹರ್ಷಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ಎಂದು ಆನಂದಿಸುವ, ಹರ್ಷಿಸುವ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಆತನನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. ದೇವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಡವಾದ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವರು ಅಥವಾ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲೆ ಕಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾ, ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಧಕಾರದ ದೊರೆತನದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಆತನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಿಯ ಕುಮಾರನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹರ್ಷಿಸುವ, ಉಲ್ಲಾಸಿಸುವ. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು. ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು. ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯವಿದು, ಅತಿಶಯವಿದು, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಡೆದಾಡುವ. ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯವಿದು, ಅತಿಶಯವಿದು, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಡೆದಾಡುವ. ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯ, ಕರ್ತನ ಕಾರ್ಯವಿದು, ಅತಿಶಯವಿದು, ಕೈತಟ್ಟಿ ನಡೆದಾಡುವ. ಓ ಕರ್ತನ
ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಓ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿಮಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಓ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವ ಒಡೆದು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ನೀ. ನೀನೆ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ಓ ನೀನೆ ಶಕ್ತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಬದಲಾಗದು. ಕಮಾನೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ಪರಲೋಕ ಮನ್ನವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು? ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರುಂಟು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು? ಓ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು? ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕಾನಾನ್ ವಾಗ್ದಾತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹಸಿದಾಗ ಮನ್ನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಾಗ ಲಾವಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿದ. ಈಗ ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆದಾಗ ಅವನು ಮೋಶೆ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಂಡೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸೀಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳೇ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆ ಬಂಡೆ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಆ ಬಂಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರಿನ ಹೊಳೆಗಳೇ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ, ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಸೀಳಿ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿಸಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಸೀಳಿ ನನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೀನು ಸೀಳಿ ನಿನ್ನ ಜನರ ದಾಹ ನೀಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಅತಿಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಓ
ಸಮಾನ ಯಾರು, ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಮಾನ ಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ಸಿ ಮೈನರ್. ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರು. ಆತನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ, ಆತನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ತನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ. ನಾವು ಸ್ತುತಿಸಿದೆವು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಡ್ಯಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ತನು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಿ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಾದರೂ ತನ್ನ ಮಲೆಕೂಸನ್ನು ಮರೆತಾಳು ಮರೆತಾಳು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಗೋ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಗಳು ಸದಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಕುವವನು ಯೆಹೋವನ ಕಣ್ಣ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ತಾಕುತ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟಗಳಾದರೂ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾವು, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಲ್ಯಾವು. ನನ್ನ ಕೃಪೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇರುವೆ. ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಕಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ದಹಿಸದು, ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಂದದೇ ಇರುವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಎಂಥ ಒಂದು ವಚನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಗ್ದಾನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಈಗಲೂ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಾಳಲು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಲು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾಯಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯೇಸಪ್ಪ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತ ದೇವ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಯೇಸಪ್ಪ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಜಯವೇ ಜಯವೇ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ 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 ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಜಯವೇ 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 ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. once again ಜಯವೇ ಜಯವೇ ಜಯವೇ
ಯಾತ್ರೆಯಲು ನೀನೇ ಸಾಕು ನನ್ನ యేసయ్య, ಈ ಜೀವಿತ ಯಾತ್ರೆಯಲು. ರೋಗ ದುಃಖ ಕಷ್ಟ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಯಪಡೆನು ನಾನೆಂದಿಗೂ. ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ದಾತ ಯೆಹೋವಾ ರಾಮ, ನೀನೇ ನನ್ನ యేసయ్య. ರೋಗ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಭಯಪಡೆನು ನಾನೆಂದಿಗೂ. ರೋಗ ಸೌಖ್ಯ ದಾತ ಯೆಹೋವಾ ರಾಮ, ನೀನೇ ನನ್ನ యేసయ్య. ನನ್ನ ನಾವಿಕ ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ನಾವಿಕ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಜಯವೇ ಜಯವೇ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ಜಯವೇ ಜಯವೇ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಜಯವೇ 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 ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ಜಯವೇ 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 ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ನೀನೇ ಸಾಕು ನನ್ನ యేసయ్య, ಜೀವಿತ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಸಾಕು. ನೀನೇ ಸಾಕು ನನ್ನ యేసయ్య, ಜೀವಿತ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಓ యేసప్ప 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 యేసప్ప. యేసయ్య 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 యేసయ్య. జయవే జయవే ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ಕಮಾನ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ ಜಯವೇ ಜಯವೇ ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ಹೇಳುವ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜಯವೇ 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 ಯೇಸು ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಜಯವೇ. ನೀನೇ ಸಾಕು ನನ್ನ యేసయ్య, ಈ ಜೀವಿತ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದೆ ನೀನು ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಜೀವಿತ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಯವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಾತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುವೆನು. ಅವರು ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುವೆನು. ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನೀನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ನಾವು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನಾದ ದೇವರ ಮಂದಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯವೇ ಜಯ, ಸೋಲೇ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು, ವಿ ಗಿವ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ನೀನು ಮುಂದೆಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಿ. ಮುಂದೆ ಇರುವ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತೆಂದು ಎನಿಸದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೊಂದು ನೆನೆಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ. ಅದು ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6:43 ಹೇಳಿದ್ದಿ, ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಆತ್ಮವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ಅವೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವೂ ಜೀವವಾಗಿರುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಘನಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. Thank you, Father. Lord, we worship you. Glorify your name, O God. Magnify your name. Your name is higher than all other name, O God. Holy Spirit, I thank you. ಇದು ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ತರವಿದು, ಇದು ಕೃಪೆಯ ಸ್ತರ. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವೆವು. ಆತನು ಚಲಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಶುದ್ಧನೆ 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 ಶುದ್ಧನೆ. ಇದು ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ತರವಿದು, ಇದು ಕೃಪೆಯ ಸ್ತರ. ಆತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವೆವು. ಆತನು ಚಲಿಸುವನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಶುದ್ಧನೆ 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 ಶುದ್ಧನೆ. Holy, 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 ಕರ್ತ, ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಸ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. We thank you, Holy Spirit. We totally depend upon you. We guide by you and we led by you, Holy Spirit. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸಂತೈಸಲ್ಪಡಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, your greatness in Jesus name. Amen, amen. Praise the Lord. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತೇಜನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವರು. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆತನು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಉತ್ತೇಜನವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ಕಾರುಣ್ಯ, ದಯಾರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಐಕ್ಯ ಮತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ,
ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವವುಳ್ಳವರು, ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಆಗಿರಿ. ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ, 3ನೇ ವಚನ, ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತನಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೆನಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಪರಹಿತವನ್ನು ನೋಡಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. 2ನೇ 1ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರು, ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಲದಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಉತ್ತೇಜನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಳಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಯ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳಿರಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ರೈಸ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ. ನಾವೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ? ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಲವ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನೀವು ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ನೀವು ಪಾಪದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾದವರಿಗಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಚೇಂಜ್. ವೆನ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇಸ್ ಲವ್, ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾಗುವುದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡಿ ನೀನು ಕಪ್ಪ, ಬೆಳಿಯ, ಉದ್ದವ, ಗಿಡ್ಡವ, ದಪ್ಪವ, ಸಪುರವ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ನಿಂದ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾವು ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆಂದಿಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. 1ನೇ ಯೋಹಾನ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ನಾವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 10ನೇ ವಚನ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜ ಗುಣ ತೋರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ನೀವು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದರಿಂದಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಪಾಪ ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ? ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದೇವಂತವ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಓಕೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಯಾವುದೊಂದು ಚಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹ್ಯಾಬಿಟಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಲವ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಹಳ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ, ದೂರ ದೇಶದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ. ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವು ಆ ದಿವಸ ಒಂದು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಒಂದು 10-15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ.
ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕುಡುಕನಿಗೆ ನೀನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿ ದೇವರು ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಮುಳುಗಿದವನಿಗೆ ಪೂರ ಮುಳುಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕುಡುಕನಾದರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಲವ್. ನೀವು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಏನೋ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಕುಡಿಯುವ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕುಡಿಕದ ನನಗೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಕುಡಿಕತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು, ಅನೇಕರು ನನಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅನೇಕರು ನನ್ನ ಮಾವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೆರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಮಾವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ ನಂತರ ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಹೋಯಿತು. ನನಗೀಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೂವಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗಳು, ಬೇಡವಾದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಬಲ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದೇವರು ಧಾರಾಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ರಸವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಲವ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವಿನಿಟಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪವರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಇಮೋಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ God himself is the love. 4 chapter 8 verse, Gospel of letter of John, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. God is love. ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಆತನೇ ಪ್ರೀತಿ. When you preach the love of God, we will become the expression of God's love. Praise God. ಆಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವೊಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರಿಯೋ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು. ಓನ್ಲಿ ಜನರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಲವ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಕಚ್ಚಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ, ಜಗಳ ಆಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಸಂಡೇ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಂಡೇ ಒಬ್ಬ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದ. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು. ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 34ನೇ ವಚನ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಸಹ ಪ್ರೇಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರವರೇ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ, ಅವರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರು. ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಯು, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು, ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಯು. ಇರಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ, ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ, ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಂದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಎ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆನೆಡಿಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಒಂದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ದ
ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಪ್ರೇಯರ್ ಕೂಟ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆ ಎನಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮುಗೀತು ಅಂತ. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ರಸ, ಕಾರುಣ್ಯ ದಯಾ ರಸಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Then we will become the expression of God's compassion, expression of God's love, expression of God's mercy. Praise God. ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಕಾರುಣ್ಯ ದಯಾರಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಾದರೆ ಐಕ್ಯ ಮತವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ, ಅನೋನ್ಯ ಭಾವವುಳ್ಳವರು, ಒಂದೇ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಆಗಿರ್ರಿ. ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದಾಗಲಿ ಒಣ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ದೀನಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದೆನಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಹಿತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಪರಹಿತವನ್ನು ನೋಡಲಿ. Praise God. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, ಬೈ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಇದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Praise God. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತರಾಗ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಕಾಲ್ ಜೀಸಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರೆಯಿರಿ. ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಯಾರು ಆತನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, they will fill with the Holy Spirit. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗುತ್ತೀರಿ. your life will change and lead you in prayer. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ವಾಚ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. Act of Apostle 4 chapter 12 verse. Only one name, it will change your life. ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ಲೋಕ ಕಳಿಸ್ತಿ. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಸತ್ತು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೂಡಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೇ ದಿನ ಸತ್ತವರ ಒಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನೆಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಬಾಯಿಂದ ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗಳು ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. ಅವರು ಹೊಂದಿದಂಥ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇನ್ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್. ಪ್ರೇರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ತನೆ, ಯಾರು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನೋವಲ್ಲಿ, ಪೇನಲ್ಲಿ, ಸೂಸೈಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೈಸಲ್ಪಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎವ್ರಿ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಐ bind you and cast out your power in the name of Jesus. ಕರ್ತನೆ, ಕನಸುಗಳು, ರಾಂಗ್ ಕನಸುಗಳು, ಹಾವು ಬರುವಂತದ್ದು, ಎಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಕನಸುಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ. I break that power in the name of Jesus. I declare your peace and protection in the name of Jesus, oh God. I dispatch angels. I thank you, Lord, your protection. Thank you, Lord, your grace. In Jesus' name, amen, amen, amen. Praise God. You're all blessed. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಯಾರು ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಟಿವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. Praise God. ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾರಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಂತ್ಯವು ಬರುವುದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ
ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಿ. ಪ್ರೇ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ನೀವೇನು ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಿ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಚೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಕರಾದ ಬ್ರದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜತ್ತನ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮೀಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅವರು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಜೀಸಸ್ ಲವ್ಸ್ ಯು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ಅನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ.